सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हों करी बख्यान। राग गौड़ी भगतां की बाणी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जियो के चौपदे, अब मोहे जलत राम जल पाया। राम उदक तन जलत बुझाया। रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए। जेह पावक सुर नर हैं जारे, राम उदक जन जलत उबारे। भव सागर सुख सागर माही, पीव रहे जल निखुटत नाही। कह कबीर भज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी। कह कबीर भज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगों जुग अटल शब्द गुरु वाणी के बोहित राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी दे विच सुभाईमान होए बैठे सतसंगी जनों, अकाल पुरख ने अपार कृपा की। संध्या वेले गुरु गोद गुरु चरणों दे विच जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया है। पिछले दिनों तो भगतां दी बाणी दी लड़ीवार विचार आरंभ की है। श्री राग दे जिहड़े शब्द ने वो आप जी ने सरवण किए।
अगला राग माज राग है, जिस दे विच भगतां दा कोई शब्द उचारण किया होया नहीं है। और उस तो अगले दा राग है गुरु ग्रंथ साहिब दा गोड़ी राग। ये तीजा राग है गुरु ग्रंथ साहिब दा। और इस राग दे विच भगत कबीर साहब जी की सब तो वध बाणी है। बाकी भगतां दी भी बाणी है, पर कबीर साहब की सब तो वध बाणी इस राग दे विच दर्ज है। आओ भगत कबीर साहब जी ने जो विचार साढ़े सन्मुख रखी है, क्योंकि कई बार असी ये शब्द कीर्तन के राही सरवण करते हाँ, कई बार सहज पाठ करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, ये बाणी पढ़ते हाँ, पर कुछ गल्लां ऐसियां हैं जो साडे सिर के उपरों लंघ जांदियां हैं, पर सानूं समझ नहीं आउंदियां भी भगत जी की कहना चाहते हैं। इस करके ही भगतां दी बाणी दी विचार की जा रही है, ताकि असी इन्हां शब्दां दी विचार कर लईए ते समझ लईए कि भगत जी सानूं की समझाना चाहते हैं। अज दा जिहड़ा पावन शब्द का पाठ तुसीं सरवण कीता है, पावन अंक 323 के उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। सो आओ इस पावन शब्द की विचार करन तो पहला मनोवृत्तियां एकाग्र करो, साहिबां नूं झुकाओ शीस, असीसां बख्शो, फतेह दी सान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द का जो सिरलेख है राग गोड़ी भगतां की बाणी। गोड़ी राग दे विच भगतां दी उचारण की हुई बाणी। उस तो उपरांत मूल मंत्र दर्ज है, पर इत्थे मूल मंत्र का जो स्वरूप है वो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। असी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मूल मंत्र के जो स्वरूप देखते हाँ, वो 4 स्वरूप आए हैं। एक संपूर्ण मूल मंत्र है, उस तो बाद छोटा रूप एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, इस तो छोटा रूप गुरु ग्रंथ साहिब है। उस तो पहला असी देखते हाँ एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद, तो उस तो जिहड़ा सब तो वध रूप आया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये 4 रूप ने गुरु ग्रंथ साहिब के। जदों भी असी बाणी पढ़ांगे और नवा कोई कंसैप्ट शुरू होएगा तो उत्थे गुरु साहब जी ने मूल मंत्र सब तो पहला दर्ज किया। उसका अर्थ होंदा है कि जो ये विचार चल रही है, एक ओंकार की व्याख्या कर, एक परमात्मा की ही विचार है। पाओ कि परमात्मा की प्राप्ति किमें होनी है, रब नाल किमें मिलाप होना है, ये सारी गल का संकेतक है कि उस रब की गल चल रही है, जिस गल की व्याख्या गुरु साहब जी ने मूल मंत्र विच कीती है, जिसके गुण मूल मंत्र विच दसे गए हैं। इत्थे दूजे नंबर का स्वरूप आया एक ओंकार अकाल पुरख, एक है सतनाम, उसका नाम ना सत है। करता पुरख का अर्थ है सब कुछ बना के उसदे विच पूरिया होया है। गुर प्रसाद का अर्थ है गुरु की कृपा सदका उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति हुंदी है, जिसदे ये गुण हैं। फिर अगे सिरलेख है गोड़ी गुआरेरी, ये राग का नाम है। गोड़ी दे विच गुआरेरी किस्म का नाम है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गोड़ी राग दे विच 12 किस्म दियाँ जड़ियाँ वो 12 किस्मां दी गोड़ी आई है। गोड़ी गुआरेरी, गोड़ी पूर्वी, इस तरीके दे नाल जिहड़ी 12 गोड़ियाँ ने जो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हैं। भावें वो आपां भगतां दी बाणी च वेखदे हैं जां पिछे असी गुरु महाराज जी की बाणी इस राग दे विच जो है वो 12 तरह की गोड़ी की व्याख्या की गई। पाओ कि ये राग दे नाल संबंधित ने गोड़ियाँ।
ਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਗੋੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੋੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੋੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ। ਗੁਆਰੇਰੀ ਗੋੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ, ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਪਦੇ, ਚੌਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਦਾ, 2 ਪਦੇ, 3 ਪਦੇ, 4 ਪਦੇ, 4 ਪਦੇ ਨੂੰ ਚੌਪਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 5 ਪਦਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 1 ਤੁਕਾ, 2 ਤੁਕਾ, 3 ਤੁਕੀ, 3 ਤੁਕੀ, 4 ਤੁਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਹਨ। 4 ਪਦੇ ਰਾਹੋ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੋ ਦਾ ਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੋ ਦਾ ਪਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਪਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ਰਹਾਉ। 1 ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਰਾਹੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 2 ਰਾਹੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੋ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਚੌਪਦੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 14। ਆਓ ਕਿ ਚੌਪਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਚੌਪਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਪਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 14 ਸ਼ਬਦ, 14। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਮੋਹੇ, ਅਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਮੋਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਪਦੇ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਠੰਡ ਕਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਤੇ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਪਦੇ ਤਪਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ। ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਖੋਜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਦੂਜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੋਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਘਰ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਲੈਪਟੋਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਾ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਸ ਖੱਦਰ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਢੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਖੋਜ ਵਧੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਪਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਵੀ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਪਾਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਜੀਤ ਜਨਮ ਇਹ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਣਾ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਣ ਜਪ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।
गुरु नानक पातशाह ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा कि दुख पर हर सुख कर लै जाए। भी दुख इत्थे छड़ जा मेरे कोल ते इत्थों सुख लैके चला जा। इत्थों सुख क्यों लैके जाने? क्योंकि इत्थे सुख है। सुख उत्थों ही मिल सकता जिहदे कोल सुख है। जिहदे कोल सुख नहीं सुख नहीं दे सकता। गुरु कोल सुख है। गुरु जेड़ा वो सर्व सुखां का दाता सतगुरु तांकी सरनी पाई है। सतगुरु कोल सारे सुख ने ते इस सुख की प्राप्ति किवें होवे? भगतां ने गल नूं पहलां समझिया भी किहड़ी चीज़ की लोड़ है। जिस लोड़ की जरूरत जिस चीज़ की जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाए तो सानू सुख की प्राप्ति हो जानी है। तो उन्होंने इस गल नूं अनुभव किया कि परमात्मा का नाम जल सानू मिल जाए ना तो फिर साड़ी ये तपस मिट सकती है। साडा साड़ा मिट सकता है। साड़ी जिंदगी विचों ये जो चिंतावां झोरे ने ये मिट सकते हैं। तो कह लगे मैं भालदियां कह लगे हुण परमात्मा का नाम जल लभ लिया। अब मोहे जलत राम जल पाया। राम उदक तन जलत बुझाया। कह लगे उस नाम अमृत ने मेरे सड़दे शरीर नूं ठंड पा दी है। साडा हिरदा तपदा इस दे विच कोई शक नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते जियो तपत है बारो बार तब तब खपै बहुत बेकार जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिलाए। हिरदा तपदा सिव सलाह की बाणी भुल गई सानू। असी संसार नूं कह सकते हैं बड़ी चढ़दी कला। संसार नूं कह सकते हैं बड़ा आनंद है। पर अंदर कोई ना कोई साड़ा कोई ना कोई दुख कोई ना कोई तकलीफ ले बैठे हाँ। पर कबीर साहब कहते ने उस नाम अमृत ने जो मैं लभ लिया परमात्मा का नाम रूपी अमृत उसने मेरे शरीर के साड़े नूं ठंड पा दी है। मेरा जिहड़ा शरीर अंदरों कलपिया पिया सी चिंता तो सी सड़िया होया सी तृष्णा की अग विच कहते वो शांत हो गया। उन्होंने ठंड पा दी है नाम जल ने। जदों अग लगती है ना असीं पानी पाउंदे हैं। अंदर भी अग लगी हुई है। अंदर बाणी ले जानी पैनी है। अंदर की अग बाणी तो बिना नहीं मिटेगी। अंदर भी कोई अग लगी हुई है और बाहर की अग नालों अंदर की अग ज़्यादा खतरनाक है। इस करके कहते ने हुण कबीर साहब कहते वो नाम जल मैं प्राप्त कर लिया। तो उस नाम जल ने की किया? मेरे हिरदे दे साड़े नूं खत्म कर दिता। सड़ते हुए शरीर नूं ना ठंड पा दी। एक बड़ा प्यारा बचन है गुरु महाराज का। सदों कहते ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा सतगुर का दर्शन पाए जियो। गुरु ने कृपा की मेरी जलन बुझा दी। मेरा साड़ा जिहड़ा सी वो दूर कर दिता जीवन में। किते ना किते तो गल है ना जी गल कबीर साहब कहना चाहते हैं कि राम उदक उस नाम अमृत ने तन जलत बुझाया। मेरा शरीर जो सड़ रहा सी ना उन्होंने ठंड पा दी। रहाओ इस शब्द का केंद्री भाव हुण इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मन मारन कादन बन जाइए। अंदर साड़ा किस गल का है? साड़ा है साडे मन का। ते मन की है? फुरने। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है शरीर विच। असी अपने शरीर के ऑर्गन अंग दिखा सकते हाँ। असी दिखा सकते हैं अपने इंद्रे कि मेरी अखां ने मेरा कान मेरा मूँह मेरी नक। पर असी मन नूं नहीं दिखा सकते। कोई आखे भी मन दिखाओ किथे है? मन नूं दिखाया नहीं जा सकता। मन नूं दिखाया नहीं जा सकता। पर सारा पवाड़ा सतगुर कहते ये मन का ही तो है। मन की है? साडे फुरने विचारां दा आदान ते प्रदान उन्हों मन कहा गया। जो विचारां आ रही ने जो विचारां जा रही ने वो विचारां ही साडा मन है। वो विचारां ही सानू साड़ रही ने। गुस्ताखी माफ़ करना। वड्डी गड्डी वेखते तां सड़ जाते हैं। किदा बड़ा घर वेखते तां सड़ जाते। किते सोहने कपड़े वेखते तां सड़ जाते। भावें कहिए ना सी पर सड़ जाते। बड़े सोहने कपड़े पाए ने मेरे कोल तां नहीं ने।
ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਹੀ ਨਵਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ, ਤੀਰਥ ਆਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੋਰ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ, ਅਜਹੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਬੰਦਾ। ਕਿਉ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭੌਜਲ ਨਿਦ ਆਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਵੀਠਲਾ ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਮਨ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੇ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ। ਜਿਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਜਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਅਹਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਡੋਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੋਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪਾਵਕ ਸੁਰਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਖਿਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਹੀ ਲੁਝੀ ਰੇ। ਪਰੇ ਪਰੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਸਵਾਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਜਬ ਤਿਆਗ ਦੇਈ ਤੋ ਚਰਨੀ ਆਏ। ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ, ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਈ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪਾਵਕ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਉਦਕ ਨੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰਮਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਰੇ, ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੋਗੇ ਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
राम उदक मेरी तिखा बुझानी। परमात्मा दे नाम जलने मेरी माया दी जिहड़ी तृष्णा सी वो मिटा दिती। माया दी तां प्यास सी ना अंदर, जे भगत कबीर साहब कहने वो तो मेरे मालक ने कृपा कर दी, वो शांत कर दी। संसार समुंदर विच याद रखना जीवां दे मनां नूं माया दी तृष्णा रूप अग तपा रही है। तीरथ आदिक दे स्नान इस अग नूं बुझा नहीं सकते। भगत कबीर साहब का शब्द का जो निचोड़ है, जो तत्त है, जो इस दे अंदर दी गल है, वो ये कहना चाहते ने ते नाल कह रहे ने परमात्मा का नाम अमृत जिहड़ा ना तपे हुए हिरदियां नूं ठंडा करके सुख दे सकता है। हुण तुहाडी मर्जी है भाई, तुसीं तीर्थां ते जाना, तीर्थां ते जाओ ते नाम नाल जुड़ के अपने अंदर नूं सुखां नाल भरना, वो तुहाडी अपनी मर्जी किस पासे जाना। ये कबीर साहब ने इस शब्द के राहीं ज्ञान दिता है। इतने वचन प्रवान। धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ। गुरु कृपा करे कि सानूं इस नाम जल्दी प्राप्ति हो जाए ताकि मनुखा जीवन सफल हो सके। इतने वचन प्रवान। मेरियां भुल्लां मेरे हिरदे विच गुर फतेह दी सांड करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।